بارے میں, خواتین کے مسئلوں کے بارے میں, اسپیشلی بہت کو ویٹ گین جب ان کو ہوتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو پولیسسٹک اووریز کا مسئلہ ہے. پولیسسٹک اووری سنڈروم جو ہے پی سی او جس ہارمونس کا ڈس آرڈر ہے, ہر 10 عورتوں میں سے ایک عورت کو پی سی او کا پرابلم چل رہا ہے. کامن انڈوکرائن ڈس آرڈر آف ریپروڈکٹیو ایج ویمن. سائیکل کس طرح کا ہوتا ہے؟ کئی لوگوں کو سائیکلس آ رہا ہوتا ہے 2 مہینے کے بعد, کئی کو 3 مہینے کے بعد, کئی کو 6 مہینے تک سائیکلس نہیں ہوتے ہیں. دے آر اناویئر آف اٹ. کتنی دیر تک سائیکل آپ کا ایبسینٹ رہے تو آپ کو کنسرن ہونا چاہیے؟ 21 to 35 days کا جو سائیکل ہوتا ہے دیٹس اے نارمل سائیکل. انسولین زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ہارمونس جو میل ٹائپ آف ہارمونس ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو کرنے کے لیے, نارملائز کرنے کے لیے اگر آپ ویٹ کم کر لیں گے تو وہ انسولین لیولس کم ہو جائیں گے. آپ کے اینڈروجن لیولس جو آپ کی جو میل اینڈروجن لیولس جو میل کے ہارمونس ہیں وہ کم ہو جائیں گے. پیریڈس بھی ریگولر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب دیکھ رہے ہیں کیو ایس ہیلتھ چینل اور میرا نام ہے مینا چٹھا اینڈ آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک گائنیکالوجسٹ, بہت ریناؤنڈ گائنیکالوجسٹ آف لاہور, ڈاکٹر سائمہ صدیق چودھری, اور آپ پریکٹس کرتی ہیں بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. آج ہم ان سے بات کریں گے خواتین کے بارے میں, خواتین کے مسئلوں کے بارے میں. اسپیشلی جیسے میرے مائنڈ میں ٹاپک اس طرح سے آیا کہ جب میں پیشنٹس چیک کرتی ہوں فیمیلس کو, تو بہت کو ویٹ گین جب ان کو ہوتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو پولیسسٹک اووریز کا مسئلہ ہے. تو ہم یہی آج اس بارے میں بات کریں گے کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے پوچھیں گے ہم ڈاکٹر سائمہ سے کہ آپ پلیز ہمیں بتائیں کہ یہ مسئلہ اصل میں ہوتا کیا ہے, اس کی اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے. پولیسسٹک اووری سنڈروم جو ہے پی سی او جس کو ہم کہتے ہیں دیٹس موسٹ کامن انڈوکرائن ڈس آرڈر ہے, ہارمونس کا ڈس آرڈر ہے جو پوری دنیا میں بہت زیادہ پریویلنٹ ہو گیا ہے. بہت زیادہ کامن اس سینس میں ہو گیا کہ ہر 10 عورتوں میں سے ایک عورت کو پی سی او کا پرابلم چل رہا ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو لوگ پوچھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. وجوہات اس کی کوئی بھی نہیں ہوتی. کچھ رن کرتا ہے فیملیز میں جینیٹیکلی, کچھ کہا جا سکتا ہے کچھ جینیٹیکلی ریزنس میں ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہے بیکاز آف سم انوائرمنٹل فیکٹرز, آپ کی ڈائٹ سے ریلیٹڈ یا کچھ انسان کے اندر ہو جاتی ہیں چیزیں جس کی وجہ سے ان کو پی سی او کا پرابلم ہو جاتا ہے. تو دیٹس دا موسٹ کامن انڈوکرائن ڈس آرڈر آف ریپروڈکٹیو ایج ویمن. اور اس کی کیا سمٹمس ہوتے ہیں, کیا فیچرس ہوتے ہیں, ان پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا آپ جیسے گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کو پی سی او ہے. کیونکہ نارملی یہی ہوتا ہے, بہت سی فیمیلس کو جب میں دیکھتی ہوں او پی ڈی میں آتی ہیں اور جب ان کو ویٹ گین کا پرابلم ہوتا ہے نا, کہ بتا رہی ہوتی ہے ویٹ گین ہے, ہوئے جا رہا ہے, اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہوتی, اور موسٹلی فیمیل سب آتی ہیں جب ویٹ بہت ہی ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے 80 kg 90 kg, تب اکثر فیمیلز میں جب آپ اس چیز کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ پی سی او کے فیچرز ہیں. آپ مجھے پلیز یہ چیز بتائیے گا کہ اکثر خواتین کو پتہ نہیں ہوتا کہ مینسٹرل سائیکل کی اب نارمیلٹی یا ارریگولیرٹی کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں. آپ پلیز ایک بتا سکتے ہیں کہ اچھا سائیکل کس طرح کا ہوتا ہے, کس طرح کا ہونا چاہیے. جو سمٹمس ہوتے ہیں عورتوں کو پی سی او میں جو زیادہ سمٹمس ہوتے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ پہلے تو ہو جاتے ہیں کہ ارریگولر سائیکلس ہوتے ہیں. ان کے ارریگولر سائیکلس ایسے ہوتے ہیں کہ کئی لوگوں کو سائیکلس آ رہا ہوتے ہیں 2 مہینے کے بعد, کئی کو 3 مہینے کے بعد, کئی کو 6 مہینے تک سائیکلس نہیں ہوتے ہیں. دے آر اناویئر آف اٹ. اس کے ساتھ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ان کو ہیری گروتھ ہو سکتی ہے. ہیری گروتھ جو ہے وہ میل ٹائپ آف ہیری گروتھ جس کو کہتے ہیں, جیسے داڑھی ہے لیکن وہ تھک ہیئر ہوں. مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھ بال نکل آتے ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن جیسے میل ٹائپ آف ہیئر جو تھک ہیئر ہونا شروع ہو جائیں, وہ اگر آنا شروع ہو جائیں تو وہ بھی ایک فیچر ہے پی سی او کا. تیسری بات یہ کہ جو میرڈ فیمیلز ہوتی ہیں اگر ان کو انفرٹیلٹی کا ایشوز آ رہے ہیں تو دیٹ از آلسو اے فیچر یا سمٹم پی سی او کا ہوتا ہے. اس کے ساتھ دوسرا یہ کہ اوور ویٹ ہوتی ہیں موسٹلی عورتیں, اس میں 90% عورتیں جو ہیں وہ اوور ویٹ ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ جو آپ کے بال ہوتے ہیں وہ تھن ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے اندر گنجا پن آنا شروع ہو جاتا ہے. دیٹ از آلسو اے فیچر آف پی سی او. یہ سارے سمٹمس ہیں پی سی او کے. تو اب اس کے اندر فیچرس کیا آ جاتے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے تو آپ کے پیریڈس ریگولر ہو گئے. دوسرا یہ کہ ہارمونل ڈسٹربنس اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس میں میل ٹائپ آف جو ہارمونس ہوتے ہیں, جو آپ کے میل باڈی کے ہارمونس, ظاہر ہے ایک عورت میں میل اور فیمیل دونوں ہارمونس ہوتے ہیں, لیکن میل ٹائپ آف ہارمونس بہت زیادہ اس کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں, زیادہ لیولس ہو جاتے ہیں. ایک اور بات بتا سکتی ہیں جو آپ نے بولا کہ سائیکل جو ہوتا ہے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد, مجھے ایک چیز بتائیں بیکاز یہ کافی خواتین کا سوال ہوگا یہ سننے کے بعد کہ کتنی دیر تک سائیکل آپ کا ایبسینٹ رہے تو آپ کو کنسرن ہونا چاہیے. دیکھو 21 to 35 days کا جو سائیکل ہوتا ہے دیٹس اے نارمل سائیکل. اگر وہ 21 days سے کم ہے
या 35 डेज से ज़्यादा है तो वो फिर एबनॉर्मेलिटी में आ जाता है। 21 डेज से कम है तो उसका मतलब है कि वो उनको कुछ और हार्मोनल डिस्टर्बेंस है कि उनके पीरियड्स हैं वो जल्दी जल्दी आ रहे हैं, लेकिन अगर वो डिले हो रहे हैं मोर देन 35 डेज तो दैट्स नॉट नॉर्मल थिंग। एक और बहुत इम्पोर्टेंट मुझे से सवाल आया कि कुछ फीमेल्स आती हैं जब मेरे पास वेट लॉस के लिए आती हैं तो उनको पता होता है कुछ को कि उनको पीसीओएस का मसला है, पर उसके बाद वो ट्रीटमेंट दवाइयाँ खा खा के वो इतनी हो जाती हैं कि डिसहार्ट हो जाती है कि क्यों नहीं जा रहा है ये, तो दवाइयाँ बहुत सारी ऐसी आती हैं जो कहती हैं हम अब दवाई नहीं खाएंगे, बस हमारा अपना वेट से कुछ ट्रीटमेंट करें। आप भी इसका ये बता सकती हैं, मुझे लगता है कि शायद हमारी फीमेल्स को, बहनों को कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता, ये अगर ना ट्रीट किया गया इसको तो बाद में जाके क्या प्रॉब्लम करेगा। प्लीज इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे, इसकी प्रॉब्लम्स पे थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं। एक चीज में जस्ट आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि जो पीसीओ है इट्स नॉट अ क्योरेबल डिजीज, इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन हम उसके जो सिम्टम्स हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इरेगुलर साइकिल्स हैं तो हम उनको रेगुलर कर सकते हैं, अगर हम उसको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं, अगर उसको हिस्टोटिज्म का प्रॉब्लम है जैसे ग्रोथ, हेयरी ग्रोथ वगैरह ज्यादा होगी तो हम उसको ट्रीट करेंगे। तो वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह के सिम्टम्स औरत को हैं, और जिन औरतों को ये पीसीओ हो जाते हैं उनको दे नीड टू नो कि उनको लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क होते हैं। लाइक लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क की वजह से क्या वजह से होते हैं, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द वुमेन आर ओबीस, उनका ज्यादा वजन है तो मोटापा है, जिसकी वजह से उनको लेटर ऑन लाइफ में डायबिटीज हो सकती है, उनको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, और तीसरी बात ये कि जो यूट्राइन लाइनिंग का कैंसर होता है वो इन औरतों में ज्यादा होता है। ये आपने अच्छा किया बता दिया यूट्राइन लाइनिंग कैंसर वाली चीज, बिकॉज अक्सर फीमेल्स को मैंने ये देखा कि इस डिजीज के बारे में अनअवेयरनेस जो है ना वो इस तरह से कि लोग अक्सर में ना स्टार्ट में वेट ज्यादा हो रहा होता है ना, कहते हैं चलो वेट ही है ना होता रहे ज्यादा, पर इनका पता होना बातों का बहुत जरूरी है कि बाद में क्या क्या प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकते हैं। बिल्कुल लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क होते हैं टू दीज वुमेन, तो इसीलिए उनको कहा जाता है कि शुरू से, अब जाहिर है अगर आप जरूरी नहीं पीसीओ में इनफर्टिलिटी हो, अगर वो प्रेग्नेंट हो भी गई है और उसके बच्चे भी हैं, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि उसको शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ पीसीओ और उसको लाइफ टर्म में क्या हो सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में उसको क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो फिर उसको हेल्दी लाइफस्टाइल, इसमें सबसे फर्स्ट आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थर्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके बाद से सारे सिम्टम्स शुरू होते हैं, सारी ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज और गाइड कर दें कि जो नाज़रीन सुन रही है, जो फीमेल सुन रही है, आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा एक बताएं कि फीमेल्स को जब दी जाती है मेडिकेशन दी जाती है तो मेडिकेशंस को लेके जो स्पेशली वो वाली बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हुई, वो जरूर उनकी मदर्स इस मामले में कंसर्न होते हैं कि हार्मोन्स दे रहे हैं तो ये बाद में तो प्रॉब्लम नहीं करेंगे, इसके बारे में नहीं प्रॉब्लम नहीं करते। जब हम हार्मोन्स देते हैं तो वी टेक इनटू द हिस्ट्री कि उनको कोई हिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब उनकी फैमिली में कोई कैंसर वगैरह की हिस्ट्री नहीं है, और जब हम 5 ईयर्स तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आराम से सेफली दे सकते हैं। और यंग वुमेन में जब हम पीरियड्स हमें रेगुलराइज करने होते हैं तो हम सिर्फ 3 मंथ्स का साइकिल देते हैं और उनको साथ वेट रिडक्शन की ट्रीटमेंट दें तो उसी से वो पीरियड्स उनके रेगुलर हो जाते हैं, फिर हार्डली होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो, या फिर वो अगर वो इफ दे डोंट कंप्लाई विद द ट्रीटमेंट, लाइक अगर उन्होंने वजन ही कम किया और फिर तो जाहिर है थिंग्स वुड गो ऑन एंड ऑन। और ये वाली चीज बहुत कॉमन है, मैंने बहुत दफा देखा है कि या पेशेंट्स मेडिसिन सिर्फ ले रहे होते हैं या सिर्फ वेट लॉस कर रहे होते हैं, तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा यही एजुकेट करती हूँ कि दोनों चीजें साथ लेके चलें, लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो है दोनों साथ साथ। बिल्कुल, अगर आप जस्ट 5% भी अपना बॉडी का वेट कम कर लेंगे तो उससे खुद ब खुद आपकी जो ओवरीज हैं वो खुद ब खुद काम करना शुरू कर देती हैं, और आपकी जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुई होती है, बिकॉज वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्यों होती है, इन औरतों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन ज्यादा बढ़ रही होती है, दूसरा ये कि हार्मोन्स जो मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, तो उस चीज को करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए अगर आप वेट कम कर लेंगे तो वो इंसुलिन लेवल्स कम हो जाएंगे, आपके एंड्रोजन लेवल्स जो आपकी जो मेल एंड्रोजन लेवल्स जो मेल के हार्मोन्स हैं वो कम हो जाएंगे, पीरियड्स भी रेगुलर होंगे, आपकी हिस्टोटिज्म जो हेयरी ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी, तो ये these things come into this। और इसके फीचर और उसको डायग्नोज आपने कैसे करना है, डायग्नोज के लिए आपकी तो सबसे पहले हिस्ट्री हो जाती है, सेकंड आपका अल्ट्रासाउंड पे हमें देखना होता है, अल्ट्रासाउंड पे अगर हमें पानी की छोटी छोटी थैलियां जिसको हम फॉलिकल्स कहते हैं अगर वो हमें नजर आए तो वो भी एक फीचर होता है पीसीओ का। थर्ड यही कि अगर आपकी साथ ये जो ग्रोथ हो रही है, बालों की ग्रोथ अगर ज्यादा हो रही है मेल टाइप, तो अगर डॉक्टर साहब कोई घर अभी हमें बैठे कोई फीमेल सुन रही हैं, बहुत जगह सुन रही होंगी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, और तो अल्ट्रासाउंड तो चले थोड़ी सेकंड पे आती ना चीज,
घर बैठ के हमें कैसे पता चल सकता है कि शायद प्रॉब्लम सबसे है? पहले हिस्ट्री आ जाती है, Periods हिस्ट्री में में रेगुलर problem. साइकिल्स, ओवरवेट, बीइंग ओवरवेट, इरेगुलर साइकिल्स हो गए, साथ उसके साथ अगर ग्रोथ आ रही है, हेयरी ग्रोथ हो रही है, या फिर आपके बाल थिन हो रहे हैं, आपकी गंजापन आ रहा है बालों में, तो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ पीसीओएस। यहाँ पे बल्कि मैं एक चीज वेट रिलेटेड ऐड करना चाहूंगी कि पीसीओएस में जो वेट होता है वो आम वेट गेन से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, ये जरा ज्यादा तेजी से हो रहा होता है। तो अगर आप लोगों का अगर 2-3 महीने में 1 kg हो जाता है तो परेशान होना कि शायद मुझे पीसीओएस हो गए हैं, ऐसे नहीं होता। वो हर मंथ, बाय एवरी मंथ 2-3 kg बहुत तेजी से होता है कि लिटरली कंट्रोल में नहीं आता। वो तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट इसका एक साइन होता है। दूसरा वेस्ट लाइन, इसकी वेस्ट लाइन, एब्डोमिनल जो फैट होता है ना वो बहुत ज्यादा इसमें सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है। डॉक्टर साहिबा, जो खवातीन घर में बैठी हैं उनके लिए आप लोग एडवाइस करना चाहें कि इससे बचा कैसे जा सकता है, या वो जो इसे लॉन्ग टर्म फाइट कर रही है, खवातीन परेशान होती हैं कि साल हो गए, 5-5, 6-6 साल हो गए दवाइयाँ खाते, तो उनके लिए अगर आप देखो जो बच्चियों में होते हैं, जो बच्चियों में प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, उसमें तो यही है कि आप लोग उनको जंक फूड को अवॉइड करवाएं, बैलेंस्ड हेल्दी बैलेंस्ड डाइट खाएं, वो उसके साथ अपना एक्टिविटी जो है उसको बढ़ाएं ताकि उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद दूसरा ये कि अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या जो हम हार्मोन्स उनको देते हैं, अगर वो ज़्यादा देर नहीं ले सकती तो हम उनको, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि उनको हर 3 महीने के बाद ज़रूर एक दफ़ा विड्रॉल ब्लीडिंग होनी है ताकि उनकी लाइनिंग जो है वो ग्रो ना करे ज़्यादा, उसकी तरफ रिस्की तरफ विड्रॉल और मतलब है कि अगर आप रोजाना मतलब हर महीने हार्मोन्स नहीं लेना चाहते, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेना चाहते, दूसरी पिल्स जो हम हार्मोन्स देते हैं वो नहीं लेना चाहते, तो एवरी 3 मंथ्स में हम आपको सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हार्मोन्स देते हैं, उससे आपकी जो लाइनिंग होती है वो शेड हो जाती है, उसको हम विड्रॉल भी लेंगे। ठीक है ना, तो ये ऐसे होना चाहिए कि एवरी 3 मंथ्स तो जरूर 90 डेज उनकी ब्लीडिंग हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर सायमा, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्लियर हो गए होंगे, और अगर आप लोगों में से कोई सुन रहा है, आपके माइंड में कोई और भी फर्दर सवाल आए हैं तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जरूर देखेंगे और नेक्स्ट सेशन में भी आपको हम जरूर दावत देंगे ताकि आपके सवालों के और जवाब हम क्लियरली आपसे पूछ सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।